হ্যালো ভিউয়ার্স, এখানে আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজ 16 টেস্ট 1 দেখেছি। আজকে আমরা টেস্ট 4 এই দুটো পুরো ক্যামব্রিজের দুটো ম্যাপই আছে। তো আমি আপনাদের মতো সবগুলো ম্যাপটা ডিফিকাল্ট অনেকের কাছে, বুঝতে একটু সময় লাগে, কিন্তু এটা একটু মনোযোগ দিলে 100% নাম্বার আনা যায়। ওই পারপাস থেকে আমি বলছি যে এর আগে আমি মানে ক্যামব্রিজ 10 থেকে 18 পর্যন্ত যতগুলো ম্যাপ আছে সবগুলো সলভ করে ইউটিউবে দেবো, আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম। সো ওই পারপাসে আমরা এই পর্যন্ত 3টি ম্যাপ সলভ করেছি। আজকে 4 নাম্বারটা করতেছি। এখন 4 নাম্বার ম্যাপের ক্ষেত্রে আমি এখানে আবারও বলেছি, ম্যাপের ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে ম্যাপে যে সময়টা দেওয়া হবে অডিও স্ক্রিপ্টে, সেই সময় আমরা দেখে নিব যে ম্যাপের মধ্যে কি কি আছে। এখানে রোড আছে, তারপরে কমিউনিটি হল আছে, তারপরে এখানে কি বলেছে রিভার দেখতে পাচ্ছি, আর এই জায়গাটা হবে এন্ট্রান্স। এখানে বলতেছে যে ফুটপাথ। তো ফুটপাথের এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফুটপাথের এই যে চিহ্ন, এই সাইনটা দেখে আমি ফুটপাথটাকে ক্লিয়ার করব। এই 15 থেকে 20 পর্যন্ত 15 to 10 20 এইগুলো আমরা যখন এখানে বলবে অডিও, তখন এখানে শুনে শুনে আমরা পেনটাকে এভাবে ইউজ করব। তো ম্যাপের শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে আমি এখান থেকে বারবার আপনাদের বলতেছি ইস্ট, এভাবে বুঝে নেব। এখানে ওয়েস্ট, এখানে নর্থ এবং এখানে সাউথ। এবং এরপরে আমরা কি করব, কোনটা লেফট এবং কোনটা রাইট সেটা আমরা ক্লিয়ার করব। এই পাশে চলে যাবে রাইট আর এই পাশে হবে আমাদের লেফট। তো আমরা এখন অডিওটা তাহলে প্লে করি, তারপর দেখি আমরা আস্তে আস্তে কিভাবে কি করতে হয়। আশা করি When you সাথেই hear the থাকবেন। rest of the talk, you have some time to look at questions 15 to 20. 15 to 20 আমরা দেখতেছি। নিউ কার পার্ক, নিউ ক্রিকেট প্যাচ, চিলড্রেন প্লে। তাহলে এখানে আমরা রোড দেখেছি, কমিউনিটি হল দেখেছি, ABCD দেখতেছি, ফুটপাথ দেখতেছি, এখানে রিভার, এখানে রোড, এখানে এন্ট্রান্স, এখানে লাইন অফ দ্য ট্রিজ, এখানে রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড আফটার প্রপোজড চেঞ্জেস। ওকে, তাহলে আমরা ওয়েট করি এবং যখন যেখানে বলবে আমরা পেন্সিলটা সেখানেই রাখবো। ওরা একটু সময় দিয়েছে যাতে আমরা এটা Now ক্লিয়ার listen হয়। and answer questions 15 to 20. So next on the agenda is proposals for improvements to the recreation ground. Councillor Thornton again. Well, since we managed to extend the recreation ground, we've spent some time talking to local people about how it could be made a more attractive and useful space. If you have a look at the map up on the screen, you can see the river up in the north and the community hall near the entrance from the road. At present, cars can park between the community hall and that line of trees to the east, but this is quite dangerous for pedestrians, so we're suggesting a new car park on the opposite side of the community hall right next to it. We also have a new location for the cricket pitch. As we've now purchased additional space to the east of the recreation ground, beyond the trees, we plan to move it away from its current location, which is rather near the road, into this new area beyond the line of trees. This means there's less danger of stray balls hitting cars or pedestrians. We've got plans for a children's playground, which will be accessible by a footpath from the community hall and will be alongside the river. We'd originally thought of having it close to the road, but we think this will be a more attractive location. The skateboard ramp is very popular with both younger and older children. We had considered moving this up towards the river, but in the end we decided to have it in the southeast corner near the road. The pavilion is very well used at present by both football players and cricketers. It will stay where it is now, to the left of the line of trees and near to the river, handy for both the football and cricket pitches. And finally, we'll be getting a new notice board for local information, and that will be directly on people's right as they go from the road into the recreation ground. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers to part 2. ওকে, এখন আমি একটু বাংলা আপনাদেরকে এই যে অডিও স্ক্রিপ্ট ধরে ধরে বুঝিয়ে দিব। আপনারা এটা এভাবে প্র্যাকটিস করবেন, তাহলে আশা করি আপনাদের মনের মতো করে ম্যাপটা শিখতে পারবেন। তো এখানে প্রথমে যেটা বলেছিল ওরা বলেছিল, দেখি আমরা প্রথমে যাই ম্যাপের মধ্যে। প্রথমে এখানে বলেছিল নিউ কার পার্ক।
নিউ কার পার্কটা ওরা বলছে এন্ট্রান্স, এখানে এন্ট্রান্স হবে, মেন রোড থেকে এন্ট্রান্স দিয়ে গেলে এখানে কমিউনিটি হল আছে এবং এখানে লাইন অফ ট্রিস আছে। তোরা বলতেছে কমিউনিটি হল এবং বিটুইন কমিউনিটি হল অ্যান্ড লাইন অফ ট্রিসের মাঝখানে ওরা নিউ কার পার্ক করতে চাচ্ছে, কিন্তু এখানে যদি নিউ কার পার্ক করা হয় তাহলে এটা একটু ডেঞ্জার হয়ে যায়। দেন ওরা বলেছে এটা আমরা কমিউনিটি হলের বিসাইডে, মানে কমিউনিটি হলের পেছনে এটা তৈরি করবো, বিসাইড মানে পাশে, এটা আমরা তৈরি করব, বা অপোজিট কথাটা বলেছিল, অপোজিটে আমরা এটা তৈরি করব। তারপরে বলেছে যে নিউ ক্রিকেট পিচটা বলেছিল ওরা একটু প্রথমে বলেছিল যে নদীর ধারে করতে চায়, পরে বলতেছিল এখানে করতে চায়, কিন্তু এখানে করতে চায়, কিন্তু আসলে এগুলোতে একটু ডেঞ্জার আছে। দেন ওরা বললো যে এটাকে আমরা এই গাছের পেছনে করব যাতে কোনো 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 প্রবলেম না হয় মানুষের। এরপরে তারা বলেছিল, যদি আমি এটাকে স্পিচ বলি, তারপরে বলেছিল যে আমরা একটা কি করব, ক্রিকেট চিলড্রেন্স প্লেগ্রাউন্ড করব, এবং সেটা কি হবে, এই কমিউনিটি হল দিয়ে ফুটপাথ দিয়ে গেলে এই যে এই এই যে নদীটার পাশে থাকবে। তারপরে বলেছিল কি স্কেটবোর্ড র্যাম্পটা বলেছিল এইখানে, প্রথমে তারা চিন্তা করছিল এইখানে করবে, কিন্তু পরে তারা বলল যে নর্থ ইস্ট কর্নার, তাহলে এখানে হচ্ছে সাউথ ইস্ট কর্নার বলেছিল, এটা হচ্ছে সাউথ নিচের দিকে আর ইস্ট হচ্ছে এই পাশে, তাহলে সাউথ ইস্ট কর্নার মানে এই জায়গায় একটাই আছে, সেটা হচ্ছে আই। এরপরে তারা বলেছে প্যাভিলিয়নটা দুইটার জন্য দরকার। সো প্যাভিলিয়নটা তারা করতে চাচ্ছে কোথায়, এই রিভারের পাশে, যেহেতু এখানে ফুটবল এবং ক্রিকেট দুজনের লাগবে, তাহলে এখানে ক্রিকেটই আছে, এখানে প্লেগ্রাউন্ড আছে, তো এই জায়গাটা তারা প্যাভিলিয়ন তৈরি করবে যাতে দুই জায়গাটাই সেটা কাভার করতে পারে। তারপরে বলেছে নোটিশ বোর্ড, যেহেতু নোটিশ বোর্ডটা একটা এন্ট্রান্স, একটা পার্কের ভেতরে যাওয়ার শুরুতে থাকা উচিত, ওই হিসাবে রোড থেকে যাতে নোটিশ বোর্ডটা দেখা যায়, এই এন্ট্রান্সের পাশে ওরা এই নোটিশ বোর্ডটা তৈরি করতে চাচ্ছে। আমি যদি আপনাদেরকে স্পেসিফিক ইংলিশে বলি তাহলে দেখেন 15টা কি বলেছিল, 15-এ বলেছিল যে এখানে বলেছিল যে এ নিউ কার পার্ক অন দ্য অপোজিট সাইড অফ দ্য কমিউনিটি হলের অপোজিটে। তারপরে 16-এ বলেছিল ক্রিকেট পিচটা কি বলেছিল, উই অলসো হ্যাভ এ নিউ লোকেশন ফর দ্য ক্রিকেট পিচ অ্যাজ উই আর নাও পারচেস অ্যাডিশনাল স্পেস, যেহেতু আমরা অ্যাডিশনাল স্পেসটাকে পারচেস করেছি, উই প্ল্যান টু মুভ ইট purchase additional space to the east of the recreation ground beyond মানে পিছনে, beyond the line of trees-এর beyond আছে। তারপরে আমরা চিলড্রেন প্লেগ্রাউন্ডের কথা বলেছিল যে accessible by a footpath from the community hall, ফুটপাথ থেকে কমিউনিটি হলের দিকে গেলে এটা অ্যালং সাইড মানে পাশাপাশি, রিভারের অ্যালং সাইডে আমরা প্লেগ্রাউন্ডটা তৈরি করব। তারপরে বলেছে এই যে সাউথ, এই নিচেরটা হচ্ছে সাউথ আর এই পাশে হচ্ছে ইস্ট, এই যে ম্যাপে দেখুন ইস্ট হচ্ছে এই পাশে আর সাউথ মানে নিচে, তাহলে এইখানে ইস্ট এবং সাউথ, এই ইস্ট সাউথ কর্নারে যেটা আছে সেখানে আমরা বলেছে যে সাউথ ইস্ট কর্নার কি করবো, স্কেটবোর্ড র্যাম্প বলছে ইন দ্য সাউথ ইস্ট কর্নার নিয়ার দ্য রোডের কাছে, রোড। এরপরে বলেছে কি বলেছে, নিয়ার দ্য রোডে। আর এখানে বলেছে প্যাভিলিয়নটা বলেছে ফুটবল প্লেয়ার এবং ক্রিকেট দুজনের কাছে একসাথে, টু দ্য লেফট অফ দ্য লাইন অফ দ্য ট্রিসের যদি লেফটে যাই, এই যে লেফট অফ দ্য লাইন অফ ট্রিসের লেফটে কি আছে, লেফট মানে এই পাশে, তাহলে এই পাশে বলছে লেফট অফ দ্য লাইন অফ দ্য ট্রিস এবং বলছে নিয়ার দ্য রিভার, তাহলে এটার বাম পাশে এবং রিভারের কাছে, নিয়ার দ্য রিভার, তাহলে ট্রিসের লেফট মানে বাম পাশে, এই পাশে সবসময় বলেছে আমি বাম, এ পাশে ডান, আরবি আরব আমরা যেভাবে লিখি এই পাশে ডান, আমার হাতের ডান দিক এটা, সো সেম টাইম, তাহলে এখানে বলতেছে বাম পাশে হচ্ছে আমার এই জায়গাটা হবে প্যাভিলিয়ন, এটা কি গাছের বাম পাশে এবং নদীর কাছে। এবং শেষ লাইনটা আমরা কি বলেছিলাম, শেষে ছিল নোটিশ বোর্ড, আমি সেটা বলেছি পিপলস রাইট অ্যাজ দে গো ফ্রম দ্য রোড ইনটু দ্য রিক্রিয়েশন গ্রাউন্ড ডিরেক্টলি অন পিপলস রাইট, তাহলে নোটিশ বোর্ডটা আমাকে এমন জায়গায় দিতে হবে যেন রোড দিয়ে গেলে সে এখানে নোটিশ বোর্ডটা দেখতে পায়।
সো ম্যাপের ক্ষেত্রে আমি বলবো আইএলস অলওয়েজ হচ্ছে আইকিউ টেস্ট। সো আপনার কিছু আইকিউ আপনি করে নিতে পারেন কোথায় কী হতে পারে। এটা একটা আপনার প্লাস পয়েন্ট হবে যদি আপনি আগে থেকে অ্যাজাম্পশন করে নিতে পারেন, দ্যাটস ফাইন। আদারওয়াইজ আপনাকে শুনে 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 প্র্যাকটিস করতে হবে। সো থ্যাংক ইউ গাইজ ফর লিসনিং মি, টেক কেয়ার, বাই বাই।